السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس اسلام درجہ 6 کی یہ ہمارا پارٹ نمبر 40 ہے اور کتاب التاریخ کا یہ سبق نمبر 10 ہے۔ دانشمند حکم کا یہ بیان ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اس کی جانب رخ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں 9 گز بلند تعمیر کی تھیں۔ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی ہیئت اور شکل پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ اس مقدس گھر میں آگ لگ گئی جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ پھر سیلاب نے مزید اس میں شگافیں ڈال دی، سوراخ وغیرہ کر دیے تھے، یعنی اس کی دیواریں ایک دم ریزہ جس کو بول سکتے ہیں، یعنی ایک دم کمزور ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کا یہ حال دیکھ کر قریش نے اسے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا عزم کیا، ہوتا نا، یعنی اس کو پھر ڈھا کر پھر اثر نو بنانے کا عزم یعنی ارادہ کیا۔ اس مقدس گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے پاک و حلال کمائی سے ایک فنڈ جمع کیا اور اس سے خانہ کعبہ کو 18 گز اونچا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ نشانات پر دیواریں مکمل ہونے میں وہ پاک فنڈ ختم ہو گیا۔ تب قریش نے تعمیر والے حصہ کو چھوڑ دیا اور پہچان باقی رکھنے کے لیے اس پر چھوٹی چھوٹی دیواریں تعمیر کر دی۔ ہر رکن کی تعمیر کے لیے ایک ایک جماعت مقرر کر دی گئی تھی جو اس کی طرف پتھروں کی نقل و حمل کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔ اب عمارت حجر اسود نصب کرنے کی جگہ تک پہنچی تو قریش میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود اس مبارک پتھر کو نصب کرنے کی سعادت سے ہمکنار ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سعادت وہ پالے۔ قریش میں سب سے زیادہ عمر دراز ابو امیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم سب اس شخص کو حکم مقرر کر لو جو باب بنو شیبہ سے پہلے داخل ہو۔ اس بات پر سب کے سب راضی ہو گئے۔ اتفاقاً مقررہ دروازے سے صبح سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے کہا کہ یہ امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، یہ محمد ہیں۔ دانشمند حکم نے زمین پر اپنی چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلہ کو کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ کے فرمان کے تحت سب نے مل کر چادر اٹھائی، یہاں تک کہ وہ پتھر نصب کرنے کی جگہ تک بلند ہو گئی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے لیے بنائی گئی جگہ پر نصب فرمایا۔ اس طرح قریش کے درمیان سے آپ نے اختلاف رفع کر دیا، یعنی دور کر دیا۔ یاد کیجیے، دانشمند یعنی ہوشیار، عقل مند، تعلیم یافتہ، حکم جھگڑے میں فیصلہ کرنے والا، مقدس گھر یعنی پاک گھر، فرزند ارجمند یعنی ہونہار بیٹا، مرتبے والا بیٹا، ہیئت یعنی ظاہری بناوٹ، شکل و صورت، شگاف یعنی پھٹا ہوا زخمی درار جس کو بولتے ہیں، عزم کرنا یعنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا، منہدم کرنا یعنی گرانا، ڈھانے کے معنی میں ہوتا ہے، فنڈ ہوتا ہے یعنی پیسہ اکٹھا کرنا، یعنی حجر بولتے ہیں یعنی پتھر کو، پتھر نصب کرنا یعنی پتھر لگانا ہوتا ہے نا، پتھر نصب کا لگاتا ہے،
इख्तिलाफ रफा करना यानी झगड़ा ख़त्म करना। पढ़िए और जवाब दीजिए। नंबर 1 है कि काबा मुअज़्ज़मा किसका घर है? तो काबा मुअज़्ज़मा अल्लाह ताला का घर है। सवाल नंबर 2 है कि दुनिया के तमाम मुसलमान किसकी तरफ रुख करके अपने रब की इबादत करते हैं? तो खाना काबा शरीफ की तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। नंबर 3 है कि खाना काबा किसने तामीर किया था? सवाल नंबर 1 का जवाब है खाना काबा अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर है। ठीक, दुनिया के तमाम मुसलमान उसकी जानिब रुख करके अपने रब की इबादत करते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। हज़रत इब्राहीम और आपके फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसकी दीवारें 9 गज़ बुलंद तामीर की थी। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। नंबर 4 है कि कुरैश ने खाना काबा असर नौ क्यों तामीर करना चाहा? कह रहे हैं कि एक मर्तबा उस मुक़द्दस घर में आग लग गई जिससे उसे शदीद नुकसान पहुंचा। उसकी दीवारें कमज़ोर हो गई। फिर सैलाब ने जैसे सैलाब आया उससे क्या हुआ था, उसकी जो दीवारें हैं वो उसमें दरार आ गया। ठीक, तो खाना काबा का ये हाल देखकर उसे मतलब कुरैश वालों ने उसे गिरा करके असर नौ बनाने का इरादा किया। सवाल नंबर 5 है कि उस मुक़द्दस घर की तामीर के लिए किस तरह का फंड जमा किया गया? सवाल नंबर 5 है कि उस मुक़द्दस घर की तामीर के लिए उन्होंने पाको हलाल कमाई से एक फ़ंड जमा किया और उसे खानाए काबा को 18 गज़ ऊंचा किया। सवाल नंबर 6 है कि कुरैश के दरमियान किस बात पर इख्तलाफ हो गया? तो कुरैश के दरमियान हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए इख्तलाफ हो गया। इमारत हजर अस्वद नस्ब करने की जगह तक पहुंची तो कुरैश में इख्तलाफ हो गया और आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि हर कबीला की ये ख्वाहिश थी कि वो खुद इस मुबारक पत्थर को नस्ब करने की सआदत से हमकिनार हों, इसीलिए वो झगड़ा। नंबर 7 है कि वो इख्तलाफ किसने और किस तरह से सुलझाया? कुरैश में सबसे ज़्यादा उम्र दराज अबू उमैया थे। उन्होंने कहा कि इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए तुम सब उस शख्स को हकम मुकर्रर करो जो बाबे बनु शैबा से पहले दाखिल हो। तो जब इन्होंने कहा तो उस दरवाजे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और उन्होंने सभी को हुक्म दिया, सभी कबीले वालों को, कि एक चादर बिछाया और चारों कोने को एक एक कबीलों ने उसको पकड़ा और इस वजह से उसको उठाकर हजर अस्वद तक, जहाँ तक वो दीवार चली थी वहाँ तक ले गए। फिर वहाँ से उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करके नस्ब फरमा दिया। खाली जगह भरिए। नंबर 1 है खाना काबा अल्लाह ताला का मुक़द्दस घर है। फिर सैलाब ने मज़ीद उसमें शिगाफें डाल दी यानी दरार वगैरह। उस मुक़द्दस घर की तामीर के लिए उन्होंने हलाल फ़ंड जमा किए। ठीक है, फ़ंड जमा किया नहीं, हलाल फ़ंड जमा किए। नंबर 4 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठा कर ला रहे थे, यानी जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तब। नंबर 5 है कि उस वक्त आपकी उम्र 35 साल की थी। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।